بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتلایا تھا کہ ہم فارسی کیوں پڑھتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جہاں جا کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ بہرحال وعدے کے مطابق میں فارسی کی کتابوں کی ابتدا کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے فارسی کی پہلی جس کا وعدہ تھا کہ یہ کتاب پڑھائی جائے گی، اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ وار دیگر کتابیں فارسی کی پڑھائی جائیں گی۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں کہ یہ جو اسباق آپ کو ڈیلی بائی ڈیلی پرووائڈ ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ سے چھوٹ جائے۔ تو اگر آپ فارسی پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کے متعلقین میں سے کوئی ایسا ہے جو فارسی کی زبان سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں اور اس چینل سے جوڑیں۔ بہترین انداز میں آسان طریقے سے آپ کو فارسی پڑھائی اور سمجھائی جائے گی۔ چلیے اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر فارسی کی پہلی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مارکیٹ سے لے لیجئے، آسانی سے یہ کتاب دستیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ سے ہیں جہاں کوئی کتاب نہیں مل رہی ہے تو ڈسکرپشن میں آپ نیچے دیکھیے گا میرے چینل کا لنک ہے، ٹیلی گرام چینل کا، جس کے اندر آپ کو یہ کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں مل جائے گی۔ بہرحال کتاب آپ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ ملے تو آپ پی ڈی ایف لے کے اس کی پی ڈی ایف نکلوا لیں اور نکلوا کے پڑھ سکتے ہیں، یا دو موبائل رکھیے، ایک میں پی ڈی ایف دیکھیے اور ایک سے ویڈیو سنیے اور سن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسکرین پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسکرین پہ دیکھنے میں آپ کو دقت ہو، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کتاب لے کے پڑھیے، اور اگر آپ اسکرین سے ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں تو ایک طرف آپ کو اسکرین پہ کتاب بھی دکھ رہی ہے اور ایک طرف ویڈیو دکھ رہی ہے، تو آپ دیکھ کے اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سبق ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس رسول کے اوپر جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ یہ بھی اس خطبے کے اندر واضح کر دیا گیا۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں کہ مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ سب سے پہلے ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ۔ تو مضاف اور مضاف الیہ میں آپ سمجھیے کہ کسی ایک اسم کا، اسم کہتے ہیں کسی چیز کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، کسی سامان کا نام ہو، وہ اسم ہے، جس کو آپ انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ تو کسی ناؤن کا کسی دوسرے ناؤن کی طرف، کسی اسم کا کسی دوسرے اسم کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اسی کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو جو پہلا اسم ہے، مثال کے طور پہ آپ نے نسبت کی کس کی؟ رسول کی نسبت کی خدا کی طرف، کہ یہ رسول کس کے ہیں؟ خدا کے رسول ہیں۔ تو رسول کی نسبت خدا کی طرف کی، رسول بھی اسم، یہ لفظ رسول بھی کیا ہے؟ ایک اسم ہے، ناؤن ہے، اور خدا بھی ایک ناؤن اور اسم ہے۔ تو جو پہلا لفظ ہوگا، یعنی جس اسم کی نسبت کریں گے دوسرے کی طرف، اس کو کہیں گے مضاف، اور جس کی جانب نسبت کریں گے، جس اسم کی طرف نسبت کریں گے، اس کو کہیں گے مضاف الیہ۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کا یہ فرق آپ یاد رکھیے۔ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ ایسے ہی آتا ہے، لیکن اگر آپ اردو زبان میں دیکھیں گے تو اس کے الٹا ہوتا ہے کہ اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خدا کا رسول، تو یہ رسول کس کا ہے؟ خدا کا ہے، تو خدا پہلے آیا اور رسول بعد میں آیا، تو یہ مضاف الیہ پہلے آئے گا، مضاف بعد میں آئے گا اردو میں۔ تو جب بھی اس کا ہم ترجمہ کریں گے اردو میں تو ایسے ہی ترجمہ ہوگا، لیکن فارسی اور عربی زبان کے اندر مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو اسی دو ناؤن کو ایک دوسرے کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اسی کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہ سمجھے ہوں تو آپ کمنٹ کریے، پھر اس کو اور آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ چلیے اب کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیے اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں، آسان الفاظ میں انہیں ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی فارسی ہی کے لفظ ہیں، فارسی زبان ہی سے اردو زبان نکل کے آئی ہے، اس لیے بہت سے الفاظ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے
कि जो फारसी में भी वही बोले जाते हैं और उर्दू में भी वही बोले जाते हैं। इसलिए आप ये याद रखिए कि इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। शुरू शुरू में वो अल्फाज दिए जा रहे हैं कि जो फारसी और उर्दू में तकरीबन एक सा है, बोले जाते हैं और आप उनको जानते हैं कि आपको इस किताब से मुनासिबत भी पैदा हो जाएगी इसी तरीके से। तो आप देखिए, खुदा सबसे पहला लफ्ज़ आया है, खुदा, ये फारसी का लफ्ज़ है और उर्दू में भी बुलाया जाता है। रसूल, नमाज, रोज़ा, जुमा, रमज़ान, हज, काबा, नाम, जहान, तो जहान दुनिया को कहते हैं, ये बोला जाता है उर्दू में भी बहुत सी जगह। नाम खुदा, अब ये देखिए मैं बताया था ना कि एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ करेंगे तो ये मुजाफ और मुजाफिले बन गया और तर्जमा उल्टा होगा, यानी पीछे से तर्जमा करेंगे। नाम खुदा, खुदा का नाम, खुदाए जहान, दुनिया का खुदा, रसूल खुदा, खुदा का रसूल, नमाज जुमा, जुमा की नमाज, रोज़े रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा, हज काबा, काबा का हज। चौथी लाइन देखते हैं, सुबह, शाम, रोज, रोज के माने दिन, शब, शब के माने होते हैं रात, माह, महीना, साल तो जानते ही हैं, वक्त, राह, रास्ता, बहिश्त, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, दोज़ख, अजाब, सवाब, पैदाइश, वफात, वफात के माने मौत। नमाज सुबह, अब यहाँ भी ऐसे ही तर्जमा करेंगे, नमाज सुबह, सुबह की नमाज, वक्त शाम, शाम का वक्त, शबे माह, महीने की रात, साले वफात, वफात का साल, रोज़े पैदाइश, पैदाइश का दिन, राह बहिश्त, जन्नत का रास्ता, अजाब दोज़ख, दोज़ख का अजाब, सवाब हज, हज का सवाब। अब दूसरे सफ़े पे आते हैं हम और देखते हैं कि इसमें कुछ शुरू में अल्फाज ऐसे हैं कि जो नाउन नहीं है, इस्म नहीं है, बल्कि इनको प्रोनाउन कहा जाता है, इनको ज़मीरें कहा जाता है। ये ज़मीर होती है जो इस्म ही को आइडेंटिफाई करती है, यानी इस्म की तरफ ही इसकी निस्बत होती है, लेकिन ये बाज़ाब्ता इस्म नहीं होते हैं। जैसे हमें कहना है किसी के बारे में कि वो आदमी, तो वो जो लफ्ज़ है ये वो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही या शी जो बोलते हैं, तो ये जो अल्फाज आते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जिससे किसी और को डिफाइन कर रहे हैं, तो यही ज़मीरें कहलाती हैं फारसी और उर्दू ज़बान, फारसी और अरबी ज़बान के अंदर। तो ये ज़मीरों से भी तर्जमा होता है। इस्म की निस्बत अगर आप इन ज़मीरों की तरफ कर देंगे तो भी वैसे ही मुजाफ और मुजाफिले का तर्जमा होगा। चलिए इन ज़मीरों को देख लेते हैं। 6 ज़मीरें हैं, 2 गायब के लिए, यानी गायब कहते हैं वो आदमी जो सामने मौजूद नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है, वो गायब है हमारी निगाहों से, तो उसको डिफाइन करने के लिए, बोलने के लिए हम ऊ और आहा लाएंगे। ऊ एक आदमी के लिए और आहा 2 या 2 से ज्यादा के लिए। इसी तरह जो आदमी सामने है, जिससे आप मुखातब है, बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लाएंगे तू, तू माने एक आदमी, और शुमा, तो तुम 2 आदमी या 2 से ज्यादा जितने भी आदमी हो सबके लिए लफ्ज क्या लाएंगे, शुमा। इसी तरह मन, मन कहेंगे अपने आप को, मैं, यानी मुतकल्लिम जो बोल रहा है, और माँ हम सब, यानी बोलने वाला अगर 2 हो या 2 से ज्यादा है तो उनके लिए क्या लफ्ज आएगा, माँ। इसी तरह आगे आ रहा है खुद, इसके तर्जमा होता है अपना, और खेश इसका तर्जमा भी होता है अपना। तो अब आप ज़मीरें समझ गए होंगे, ऊ माने वह और उस दोनों तर्जमा होगा। आहा वह सब, तू, तू माने तू या तुम या आप जो आप तर्जमा कर लें, शुमा तुम सब, मन मैं, माँ हम सब, खुद मने अपना, खेश मने अपना। अब इसमें ज़मीरों में एक दूसरे की तरफ इजाफत हो रही है, आप उस इजाफत को समझ लीजिए। पैदाइश ऊ, उसकी पैदाइश। अब यहाँ देखिए ऊ का तर्जमा वो और उस दोनों बताया था हमने, तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा तर्जमा करेंगे। तो पैदाइश ऊ, उसकी पैदाइश, वफात आहा, उन लोगों की वफात, नमाज तू, तेरी नमाज, हज शुमा, तुम लोगों का हज, रोज़े मन, मेरा रोज़ा, रसूल माँ, हम लोगों का रसूल, वक्त खुद, अपना वक्त, राह खेश, अपना रास्ता। अब देखिए चौथी लाइन के अंदर कुछ नए नए अल्फाज हैं, इनको आप अजबर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आगे बार बार ये लफ्ज आएंगे, फिर दिक्कत ना हो। पेसर, ये लफ्ज ऐसे ही पढ़ा जाएगा, पेसर,
पेसर कहते हैं लड़के को। पेदर, पेदर कहते हैं बाप को। दुख्तर, दुख्तर के माने है बेटी। मादर, माँ। बिरादर, भाई। खाहर, बहन। अम, चचा। अम्मा, फूफी। खाल, मामू। खाला, खाला। जन, औरत। शौहर, शौहर। तो इनमें 2-3 लफ्ज तो वही है जो बोले जाते हैं, बाकी नए लफ्ज हैं जिनको आप गौर से सुन के कापी पे लिख के जिस तरीके से भी हो आप उसको याद कर लीजिए। अब इनको भी मुजाफ मुजाफिले की तरकीब में देखते हैं हम। पिसरे मन, मेरा लड़का। पिदरे माँ, हम सबके अब्बा। दुख्तरे तू, तेरी बेटी। मादरे शुमा, तुम लोगों की माँ। बिरादरे मन, मेरा भाई। खाहरे आहा, उन लोगों की बहन। जने ऊ, उसकी बीबी। शौहरे आ, उसका शौहर। खाले तू, तेरा मामू। खाले शुमा, तुम लोगों की खाला। अम्मे मन, मेरा चचा। अम्मे माँ, हम लोगों की फूफी। अब देखते हैं उसके नीचे फिर कुछ नए नए अल्फाज आ रहे हैं। ये बार बार नए नए अल्फाज भी आपको याद करने हैं और फिर मुजाफ मुजाफिले में इनको मिला के देखना है, तो इससे आपको जल्दी ही इन अल्फाज में पकड़ पैदा हो जाएगी। देखिए गंदुम, गंदुम कहते हैं गेहूं को। जौ, जौ तो जानते ही हैं। नान, रोटी। आश, हरीरा। बैजा, अंडा। कबाब, कबाब। गोश्त, गोश्त जानते ही हैं। शीर, इसको पढ़ेंगे शीर, शेर नहीं, शेर अलग होता है वो जानवर है, यहाँ पढ़ेंगे शीर। शीर के माने होते हैं दूध। बुज, बकरी। गाव, गाय। अस्प, घोड़ा। मुर्ग, मुर्गा या मुर्गी, कोई सा तर्जुमा कर सकते हैं। आहू, हिरन। सग, कुत्ता। गुरबा, बिल्ली। तो ये नए नए अल्फाज हैं, इनको आप कॉपी पे लिख के याद करिए। अब आगे इनकी तरकीबें देखते हैं। नाने गंदुम, गेहूं की रोटी। आशे जौ, जौ का हरीरा। बैज़े मुर्ग, मुर्गी का अंडा। गोश्ते बुज, बकरी का गोश्त। शीरे गाव, गाय का दूध। कबाबे आहू, हिरन की कबाब। अस्पे अहमद, अहमद का घोड़ा। खरे ईसा, ईसा का गधा। सगे ऊ, उसका कुत्ता। गुरबे तू, तेरी बिल्ली। तो ये 2 सफ़े हो गए, यानी इब्तदा के 2 सफ़े आज आपको पढ़ा दिए गए। इन 2 सफ़ों में जो नए लफ्ज़ आए हैं उनको आप याद कर लीजिए। आप देखेंगे कि किताब के नीचे कुछ बहुत बारीक बारीक से लफ्ज़ में लिखे हुए हैं, उसको कहते हैं हाशिया। उस हाशिए के अंदर भी इस नए नए अल्फाज का तर्जमा आपको मिल जाएगा, तो आप चाहे तो हाशिए में देख के याद कर लीजिए या इन लफ्ज़ों का तर्जमा कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। लेकिन ये जो नए लफ्ज़ आ रहे हैं एक एक छोटे छोटे से, ये याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी किताब को समझना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पहला सबक आज यहाँ मुकम्मल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से तीसरे सफ़े से सबक को शुरू करेंगे और मुजाफ मुजाफिले के जो आगे सबक बचा हुआ है उसको मुकम्मल करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए कि कोई सबक आपसे मिस ना हो। यहीं पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।